वंदे मातरम। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। धोरण 12 साइंस रसायन विज्ञान पाठ नंबर 3 विद्युत रसायन विज्ञान में आपणे लास्ट लेक्चर में नळ समीकरण पर आधारित दाखलाओ छे एनी आपणे गणतरी करी हती। अत्यार सुधीनो समग्र अभ्यास विद्युत रासायनिक कोषनो आपणे अभ्यास कर्यो अने विद्युत रासायनिक कोष एटले तमे जाणो छो ते प्रमाणे रेडॉक्स प्रक्रिया थई अने रासायनिक ऊर्जानुं विद्युत ऊर्जामां रूपांतरित करतो कोष छे। एवा प्रकारना कोषनो आपणे अभ्यास कर्यो के जेमां बंने विद्युत ध्रुवोने तमे जो वाहक तार वडे जोड़ो तो आपमेळे अथवा स्वयंस्फुरित रेडॉक्स प्रक्रिया थई अने रासायनिक ऊर्जानुं रूपांतर विद्युत ऊर्जामां थाय छे। आवा प्रकारना कोषने आपणे विद्युत रासायनिक कोष तरीके ओळखीए छीए। जेमां प्रमाणित विद्युत रासायनिक कोषनो पण आपणे अभ्यास कर्यो अने बिन प्रमाणित विद्युत रासायनिक कोषनो पण आपणे अभ्यास कर्यो अने एना उपर आधारित तमाम दाखलाओ छे एनी आपणे गणतरी करी। तमे मित्रों जाणो छो के पाठनी शरूआतमां आपणे समज्या हता के बे प्रकारना कोष अथवा उपकरण आपणे समजवाना छे। पाठनी अंदर एक एवा प्रकारनुं उपकरण के जेमां रेडॉक्स प्रक्रिया स्वयं प्रेरित थाय छे अने स्वयं प्रेरित रेडॉक्स प्रक्रिया थई अने रासायनिक ऊर्जानुं रूपांतर विद्युत ऊर्जामां थाय छे। तमे मित्रों विचारो कि जो एनुं प्रतिगामी प्रक्रम आपणे करवुं होय एटले के विद्युत ऊर्जानुं रूपांतर जो रासायनिक ऊर्जामां करवुं होय तो ते घटना स्वयं प्रेरित नथी। उष्मागतिशास्त्रमां आपणे आ बाबत समज्या छीए कि आपमेळे थती प्रक्रिया कोईपण एक ज दिशामां स्वयंस्फुरित होय छे, अर्थात स्वयंस्फुरित प्रक्रिया हमेशा एक दिशीय होय छे। प्रतिगामी दिशा में प्रक्रिया स्वयंस्फुरित होती नहीं। जो आपणे प्रतिगामी दिशा में प्रक्रिया शक्य करवी हो तो कोईपण बाह्य कारकनी जरूर पड़े। कंईक एने बाह्य फैक्टर लागू पाड़ी कंईक एने मदद करी अने प्रतिगामी दिशा में प्रक्रिया आपणे शक्य बनावी शकीए। एटले तमे विचारो कि एवा प्रकारना उपकरणनी रचना करवामां आवे छे कि जेमां बाह्य विद्युत पोटेन्शियल लागू पाड़ी अने प्रतिगामी दिशा में रेडॉक्स प्रक्रिया करी अने विद्युत ऊर्जानुं रूपांतर जो रासायनिक ऊर्जा में करी शके एवा प्रकारना उपकरण ने विद्युत विभाजन कोष तरीके ओळखवामां आवे छे। हवे जे आपणे जे कोषनो आपणे अभ्यास करवानो छे मित्रों ए आवा प्रकारनो कोष छे कि जेमां विद्युत ऊर्जानुं रूपांतर रासायनिक ऊर्जा में करवानुं छे। परंतु तमे समझी शकशो कि आ प्रकारना रूपांतरण माटे जवाबदार प्रक्रिया तो रेडॉक्स प्रक्रिया छे, पण ए प्रक्रिया स्वयं प्रेरित नथी। अने जो ए प्रक्रिया शक्य बनावी होय तो बाह्य पोटेन्शियल लागू पाडवुं पड़शे, कंईक बाह्य कारकनी जरूर पड़शे, एक्सटर्नल फोर्सिस लागू पाड़ी बाह्य बळ लागू पाड़ी अने तमे आ प्रकारनी घटना छे शक्य बनावी शको। अने एवा प्रकारनुं प्रक्रम जे कोषमां थाय छे एने आपणे विद्युत विभाजन कोष अथवा एने इंग्लिशमां इलेक्ट्रोलिटिक सेल तरीके ओळखवामां आवे। तो आ पाठनी अंदर हवे पछीनो जे आपणे अभ्यास करवानो छे ए आ प्रकारना विद्युत विभाजन कोष इलेक्ट्रोलिटिक सेलनो अभ्यास करवानो छे। परंतु एमां आपणे ख्याल होवो जोईए कि एमां विद्युत ऊर्जानुं रूपांतर रासायनिक ऊर्जामां थशे, परंतु एना माटे जवाबदार प्रक्रिया रेडॉक्स प्रक्रिया छे, पण आ रेडॉक्स प्रक्रिया स्वयं प्रेरित नथी अने एटले बाह्य पोटेन्शियल लागू पाडवुं पड़े छे। बाह्य विद्युतना स्त्रोत साथे एने जोड़ी अने जो तमे बाह्य पोटेन्शियल लागू पाडशो तो ज एमां रेडॉक्स प्रक्रिया थशे अने पसार करेला विद्युत ऊर्जानुं रूपांतर रासायनिक ऊर्जा में थई शकशे। आवा प्रकारना कोषने आपणे विद्युत विभाजन कोष अथवा तो एने इंग्लिश में इलेक्ट्रोलिटिक सेल तरीके आपणे ओळखीए छीए। आ प्रकारना कोषनी रचना में शुं करवामां आवे तो आ प्रकारना कोषनी रचना में एक ज पात्रनी अंदर कोईपण विद्युत विभाजन जलीय द्रावण भरी अने तेमां विद्युत ध्रुवो डूबाडवामां आवे छे। तमे याद करो कि विद्युत रासायनिक कोष में आपणे बे अलग अलग पात्र में विद्युत ध्रुवो आपणे डूबाडता हता। विद्युत विभाजन कोष में एक ज पात्रनी अंदर बंने विद्युत ध्रुवो डूबाड़ी अने एने बाह्य पोटेन्शियल लागू पाडवामां आवे छे, अर्थात एने बाह्य विद्युतना स्त्रोत साथे जो तमे जोड़शो अने विद्युत प्रवाह पसार करशो तो विद्युत ध्रुवो पर ऑक्सिडेशन रिडक्शन प्रक्रिया थई अने पसार करेला विद्युत
વિદ્યુત ઉર્જાનું રૂપાંતર રાસાયણિક ઉર્જામાં થઈ શકશે। આ કોષનો આપણે સંપૂર્ણ અભ્યાસ કર્યા બાદ વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ અને વિદ્યુત વિભાજન કોષના તફાવતને પણ આપણે સમજીશું। પણ એની પહેલાં વિદ્યુત વિભાજન કોષ કોને કહેવાય એને આપણે સંપૂર્ણપણે સમજી લેવું પડે। તો અહીંયા આગળ તમે જુઓ કે બોર્ડ ઉપર મેં બે આકૃતિ દર્શાવી છે। પ્રથમ આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો કે પાણીમાં સાંદ્ર સલ્ફ્યુરિક એસિડના 2 ટીપા ઉમેરી એટલે કે એસિડિક પાણી લઈ અને એમાં આપણે વિદ્યુત ધ્રુવો છે એ ડૂબાડેલા છે। બીજા પાત્રમાં પીગળિત સોડિયમ ક્લોરાઇડનું દ્રાવણ લીધેલું છે અને એમાં પણ આ પ્રકારના વિદ્યુત ધ્રુવો ડૂબાડેલા છે। અહીંયા આગળ વિદ્યુત ધ્રુવો તરીકે પ્લેટિનમ, સ્ટીલ અથવા ગ્રેફાઇટ આવા પ્રકારના નિષ્ક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવો અહીંયા આગળ લીધેલા છે। સક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવો પણ લઈ શકાય અને એમાં પણ રેડોક્સ પ્રક્રિયા થઈ શકે અને એ પ્રમાણે આપણને રાસાયણિક નિપજો છે એ પ્રાપ્ત થશે। અહીંયા આગળ ખાસ સમજવાનું છે કે વિદ્યુત ધ્રુવો તમે ભલે ગમે તે ડૂબાડો, સક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવ હોય કે નિષ્ક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવ હોય, પણ એને બહારથી પોટેન્શિયલ લાગુ પાડવાનું છે, બાહ્ય વિદ્યુતના સ્ત્રોત સાથે જોડવાનું છે અને બાહ્ય પોટેન્શિયલ લાગુ પાડી અને વિદ્યુત ઉર્જા એને આપણે આપવાની છે, જેથી કરીને આ વિદ્યુત ધ્રુવો ઉપર રેડોક્સ પ્રક્રિયા થશે, ઓક્સિડેશન રિડક્શન પ્રક્રિયા થશે અને એના કારણે આપણને રાસાયણિક નિપજો આપણને પ્રાપ્ત થશે। જો આ પ્રકારના કોષ તમે કાર્યરત કરશો તો એનું પરિણામ શું, અર્થાત વિદ્યુત વિભાજન કોષની ફલશ્રુતિ શું, એનું ફળ શું, તો આપણને નિપજો મળશે। કારણ કે આમાં પસાર કરેલી વિદ્યુત ઉર્જાનું રૂપાંતર રાસાયણિક ઉર્જામાં થવાનું છે। તમે વિચારો કે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ માનો કે કાર્યરત હોય તો એની ફલશ્રુતિ શું, એનું આપણને ફળ શું મળે છે, તો આપણને પોટેન્શિયલ મળે છે, આપણને વિદ્યુત ઉર્જા મળે છે। જ્યારે વિદ્યુત વિભાજન કોષ તમે જેને કહો છો એની ફલશ્રુતિ શું, તો એમાં રેડોક્સ પ્રક્રિયા થવાથી આપણને રાસાયણિક નિપજો મળશે। કારણ કે આ પ્રકારના કોષમાં પસાર કરેલી વિદ્યુત ઉર્જાનું રૂપાંતર રાસાયણિક ઉર્જામાં થવાનું છે અને એના કારણે આપણને વિદ્યુત ધ્રુવો ઉપર રાસાયણિક નિપજો પ્રાપ્ત થશે। હવે જે રાસાયણિક નિપજો પ્રાપ્ત થશે એનો આધાર 2-3 પરિબળો ઉપર હોય છે, પણ એક આધાર છે ને વિદ્યુત ધ્રુવોની પ્રકૃતિ ઉપર હોય। માનો કે અત્યારે આપણે નિષ્ક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવો લીધા છે તો એ પ્રમાણે નિપજ મળે છે। કેટલીક વખત જો તમે સક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવ લ્યો તો નિપજ છે એ બદલાય, જુદી મળે। આવા ઘણા બધા પ્રકારના ઉદાહરણો આપણે આગળ ઉપર જોઈશું। અત્યારે આપણે એ સમજવાનું છે કે વિદ્યુત વિભાજન કોને કહેવાય, ઇલેક્ટ્રોલિટિક સેલ કોને કહેવાય, એ આપણે સમજવાનું છે। દાખલા તરીકે તમે વિચારો અને આપણે આગળ ઉપર પણ સમજીશું કે આવા પ્રકારના વિદ્યુત વિભાજન કોષનો તમે અગાઉ પણ ઉપયોગ કરેલો છે, એના અભ્યાસમાં લીધેલા છે। તમને જો યાદ હોય તો ધોરણ 10ની અંદર તમે એલ્યુમિનિયમના ઉત્પાદન માટેની હોલ હેરાઉન્ડ પ્રવિધિ તમે સમજેલા છો અને તમે એને યાદ કરો કે એમાં એલ્યુમિનિયમ ધાતુનું ઉત્પાદન કરવામાં આવતું હતું અને એમાં જે કોષનો ઉપયોગ થયો છે ને એ વિદ્યુત વિભાજન કોષ છે। કારણ કે એમાંય તમે બાહ્ય વિદ્યુત પોટેન્શિયલ લાગુ પાડ્યું હતું, ઓક્સિડેશન રિડક્શન પ્રક્રિયા થઈ હતી અને એના જ કારણે કેથોડ ઉપર એલ્યુમિનિયમ ધાતુ છે એ આપણને પ્રાપ્ત થતી હતી। જોકે આપણે જોઈશું કે ખરેખર વિદ્યુત વિભાજન કોષનો ઉપયોગ જ આ હેતુ માટે ઉદ્યોગોની અંદર એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે। કારણ કે આ પ્રકારના કોષમાં પસાર કરેલી વિદ્યુત ઉર્જાનું રૂપાંતર રેડોક્સ પ્રક્રિયા થઈ અને રાસાયણિક ઉર્જામાં થાય છે, એના કારણે આપણને રાસાયણિક નિપજો મળે છે અને એટલે એવા પ્રકારની રાસાયણિક નિપજો કે ધાતુના ઉત્પાદન માટે ઉદ્યોગોની અંદર આ પ્રકારના કોષનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। તો પહેલી એક બાબત કે વિદ્યુત વિભાજન કોષની ફલશ્રુતિ અથવા એનું પરિણામ એટલે આપણને રાસાયણિક નિપજો પ્રાપ્ત થશે। કોને કહેવાય વિદ્યુત વિભાજન એને સમજવા માટે અહીંયા આપણે પહેલું ઉદાહરણ તમે જુઓ કે પાણીમાં 2 થી 3 ટીપા સાંદ્ર સલ્ફ્યુરિક એસિડના ઉમેરી અને આપણે બહારથી વિદ્યુત પ્રવાહ આપણે પસાર કરીએ છીએ, બાહ્ય પોટેન્શિયલ લાગુ પાડીએ છીએ। તો બાહ્ય સ્ત્રોત એટલે કે બેટરીના ધનધ્રુવ સાથે જોડેલો વિદ્યુત ધ્રુવ ધન વીજભારિત બનશે અને એના ઉપર ઓક્સિજન પ્રક્રિયા થવાથી એને એનોડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। જે વિદ્યુત ધ્રુવ બેટરીના ઋણધ્રુવ સાથે જોડેલો છે એ ઋણ વીજભારિત બનશે અને એને કેથોડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। અહીંયા તમે મિત્રો ખાસ વિચારજો કે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષમાં કોણ એનોડ બનશે ને કોણ કેથોડ બનશે એ આપણે નક્કી કરવાનું હતું નહીં, કેમ કે જેની ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની વૃત્તિ વધુ હતી એ એનોડ બનતો હતો, જેની ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની વૃત્તિ ઓછી હતી એ કેથોડ બનતો હતો। તમને એવો પણ ખ્યાલ છે કે એનોડ ઋણ વીજભારિત સળિયો બનતો હતો, કેથોડ ધન વીજભારિત સળિયો બનતો હતો અને વિદ્યુત વિભાજન કોષમાં એના કરતાં ઉલટું છે। વિદ્યુત વિભાજન કોષમાં તમે જે સળિયાને બેટરીના ધનધ્રુવ સાથે જોડશો એ હંમેશા ધન વીજભારિત બનશે અને એનોડ તરીકે વર્તે છે।
જે સળિયો કે વિદ્યુત ધ્રુવ બેટરીના ઋણ ધ્રુવ સાથે જોડેલો હોય એ ઋણ વીજભારિત બનશે અને કેથોડ તરીકે વર્તે છે. અર્થાત આ કોષમાં કોને એનોડ બનાવવો અને કોને કેથોડ બનાવવો એ આપણા હાથની વાત છે. મતલબ આમાં થતી ઘટના કે પ્રક્રિયા સ્વયં પ્રેરિત નથી. વિદ્યુત વિભાજન કોષમાં બેટરીના ધન ધ્રુવ સાથે જોડેલો વિદ્યુત ધ્રુવ એનોડ અને બેટરીના ઋણ ધ્રુવ સાથે જોડેલો વિદ્યુત ધ્રુવ કેથોડ તરીકે વર્તે છે. અહીંયા આપણે તમે જુઓ કે પાણીમાં 2 થી 3 ટીપા સલ્ફ્યુરિક એસિડના ઉમેરી અને એસિડિક પાણી લઈ અને એમાં વિદ્યુત ધ્રુવો આપણે ડૂબાડી અને બહારથી જો તમે વિદ્યુતના સ્ત્રોત સાથે જોડશો એટલે કે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરશો તો એનોડ ઉપર પાણીનું ઓક્સિડેશન થવાનું છે. આ જે વિદ્યુત ધ્રુવ છે એ પોતે તો નિષ્ક્રિય છે, તમે જાણો છો, અને વિદ્યુત ધ્રુવ પોતે નિષ્ક્રિય હોવાથી પોતાનું ઓક્સિડેશન અથવા રિડક્શન થવાનું નથી. પણ વિદ્યુત વિભાજનના જલીય દ્રાવણમાં જે પાણી છે એનું એનોડ ઉપર ઓક્સિડેશન થાય છે અને કેથોડ ઉપર પાણીનું રિડક્શન થવાનું છે અને એટલા માટે એનોડ ઉપર પાણીનું ઓક્સિડેશન થઈ અને O2 વાયુ નિપજ તરીકે મળે છે. જો પાણીનું ઓક્સિડેશન થાય તો O2 વાયુ મળે છે નિપજ તરીકે, H ધનાયન મળશે અને ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થશે. આ રીતે પાણીનું ઓક્સિડેશન થઈ અને નિપજ તરીકે આપણને O2 વાયુ નિપજ તરીકે મળે છે. તો એનોડ ઉપર નિપજ તરીકે O2 વાયુ આપણને મળશે. સાથે સાથે કેથોડ ઉપર પાણીનું રિડક્શન થવાનું છે. કેથોડ ઉપર પાણીનું રિડક્શન જો થાય તો યાદ કરો રિડક્શન પ્રક્રિયા આપણે કોને કહીએ છીએ કે એમાં ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની ક્રિયા થાય તો H2 વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે અને સાથે OH ઋણાયન છે એ ઉત્પન્ન થશે. આ રીતે કેથોડ ઉપર રિડક્શન પ્રક્રિયા થઈ અને H2 વાયુ મળે છે અને સાથે સાથે OH ઋણાયન ઉત્પન્ન થાય છે. એનો મતલબ કેથોડ ઉપર પાણીનું રિડક્શન થવાથી નિપજ તરીકે આપણને H2 વાયુ એ આપણને નિપજ તરીકે મળશે. જો તમે આવા પ્રકારના એસિડિક પાણીમાં નિષ્ક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવો ડૂબાડી અને બહારથી જો તમે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરશો તો એનોડ ઉપર પાણીનું ઓક્સિડેશન થવાથી O2 વાયુ મળશે. કેથોડ ઉપર પાણીનું રિડક્શન થવાથી H2 વાયુ આપણને નિપજ તરીકે મળે છે. અને આ રીતે જો આવા પ્રકારના ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પ્રક્રિયા થતી હોય તો એ બંનેનો તમે સરવાળો કરો એટલે રેડોક્સ પ્રક્રિયા કહેવાય. અને એ રેડોક્સ પ્રક્રિયા થવાના કારણે વિદ્યુત ઉર્જાનું રૂપાંતર રાસાયણિક ઉર્જામાં થાય છે. અને એટલે આવા પ્રકારના કોષને વિદ્યુત વિભાજન કોષ અથવા તો ઇલેક્ટ્રોલિટિક સેલ તરીકે ઓળખવામાં આવે. આને આપણે વ્યાખ્યા તરીકે સમજીએ તે પહેલા અહીંયા તમે જરાક ધ્યાનથી તમે જુઓ કે પાણીનું જ્યારે ઓક્સિડેશન થાય છે ને ત્યારે હંમેશા નિપજ તરીકે O2 વાયુ મળે છે. ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થાય છે, હાઇડ્રોજન H ધનાયન સ્વરૂપે મળે છે. આ ઓક્સિડેશન અર્ધ પ્રક્રિયા સંતુલિત છે. તમે જોઈ શકો છો કે આ બાજુ 2 ઓક્સિજન એટલે આ બાજુ 2 ઓક્સિજન, હાઇડ્રોજન 4 છે તો અહીંયા 4 હાઇડ્રોજન, આ બાજુ વીજભાર 0 તો +4 અને -4 એટલે વીજભાર 0 છે. પાણીના ઓક્સિડેશનની પ્રક્રિયાને તમે જો જરાક જુઓ તો આમાં ઓક્સિજનનું ઓક્સિડેશન આમ -2 છે જે વધીને 0 થાય છે. હાઇડ્રોજનનું ઓક્સિડેશન આમ +1 છે અને એમ રહે છે. અર્થાત જ્યારે પાણીનું ઓક્સિડેશન થાય છે તો હાઇડ્રોજનના ઓક્સિડેશન આંકમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. એ પ્રેક્ષક આયન છે. ખરેખર પાણીના ઓક્સિડેશનમાં વાસ્તવમાં ઓક્સિજનનું ઓક્સિડેશન થાય છે અને એટલા માટે આપણને નિપજ તરીકે O2 વાયુ એ આપણને નિપજ તરીકે મળે છે. આવું શું કામ થાય છે તો તમે વિચારો કે H2O અથવા તો પાણી જે છે એમાં તમે વિચારી શકશો કે ઓક્સિજનનું ઓક્સિડેશન આંક -2 છે અને હાઇડ્રોજનનું ઓક્સિડેશન આંક +1 છે. આ રીતે પાણી અથવા H2O બને છે. હવે ઓક્સિજનનું જો ઓક્સિજન આંક -2 હોય તો તમે વિચારો કે આ જે ઓક્સિજન છે જેનો પરમાણુ ક્રમાંક 8 છે 1s2 3s2 2px2 2py1 અને 2pz1 આ રીતે ઓક્સિજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના છે. જો આ ઓક્સિજન 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો આ ઓક્સિજનનું અષ્ટક પૂર્ણ થઈ જાય છે 2px2 2py2 અને 2pz2. એનો મતલબ આ પ્રકારનું જે ઓક્સાઇડ આયન છે એના સંયોજકતા કોષમાં 8 ઇલેક્ટ્રોનની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને હવે જો આ ઓક્સાઇડ આયનને હવે જો વધારે ઇલેક્ટ્રોન મેળવવું હોય તો હવે એ મેળવી શકશે નહીં. એટલે જો ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાનો થાય તો મેળવેલા 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી શકે પણ ઇલેક્ટ્રોન મેળવી શકશે નહીં. જ્યારે પાણીનું ઓક્સિડેશન થાય
તો ખરેખર ઇલેક્ટ્રોન કોણ ગુમાવશે? તો ઓક્સાઇડ આયન જે છે એ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે. કેમ કે પાણીમાં જે H ધનાયન છે તો H ધનાયન તમે યાદ કરો કે હાઇડ્રોજન છે એની ઇલેક્ટ્રોનના 1s1 તો H ધનાયન એટલે 1s0 છે. તો ખરેખર પાણીમાં H ધનાયન પાસે ઇલેક્ટ્રોન નથી. ખરેખર જો ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાનો થાય તો H ધનાયન ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી શકશે નહીં. ઇલેક્ટ્રોન કોણ ગુમાવી શકશે? તો કે ઓક્સાઇડ આયન ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી શકશે. ઇલેક્ટ્રોન મેળવી કોણ શકશે? તો H ધનાયન ઇલેક્ટ્રોન મેળવી શકશે. અને એટલા માટે જ્યારે પાણીનું ઓક્સિડેશન થાય તો આ પ્રકારના જે ઓક્સાઇડ આયન છે એ 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે અને ઓક્સિજન તટસ્થ પરમાણુ આપણને મળશે. આપણે જાણીએ છીએ કે ઓક્સિજન તટસ્થ પરમાણુમાં અષ્ટક પૂર્ણ હોતું નથી, 2p1 અને 2pz1, અને એટલા માટે 2 ઓક્સિજન પરમાણુ એ ખરેખર જોડાય અને ઓટો અણુ બનાવશે અને 4 ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થશે. તમે વિચારો કે પાણીનું જે ઓક્સિડેશન છે ને એ વાસ્તવમાં ઓક્સિજનનું ઓક્સિડેશન છે. પાણીમાં H ધનાયન જે છે એ તો આપણને એમને મળશે. ખરેખર આવી રીતે 2 ઓક્સિજન પરમાણુ જોડાઈને ઓટો અણુ બનાવશે અને જેથી કરીને એમાં અષ્ટક પૂર્ણ થશે, 4 ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થશે. અને એટલા માટે અહીંયા આગળ 2 મોલ પાણીનું ઓક્સિડેશન આપણે બતાવ્યું છે. જો 2 મોલ પાણીનું ઓક્સિડેશન થાય તો 1 મોલ ઓટો વાયુ મળશે, 4 મોલ H ધનાયન મળે અને 4 ઇલેક્ટ્રોન છે એ મુક્ત થશે. ખાસ અને ખાસ મિત્રો, પાણીના ઓક્સિડેશનની પ્રક્રિયા કેમ લખાય એ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. કારણ કે પાણીનું ઓક્સિડેશન એટલે વાસ્તવમાં ઓક્સિજનનું ઓક્સિડેશન. જો આપણે પાણીની ઓક્સિજન પ્રક્રિયા લખવી હોય તો આપણને એટલી ખબર હોવી જોઈએ કે પાણીનું ઓક્સિજન થાય ત્યારે હંમેશા નિપજ તરીકે ઓટો વાયુ મળશે, હાઇડ્રોજન H ધનાયન સૂર્ય મળશે અને સાથે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થશે. હવે તમે આ સમીકરણને બેલેન્સ કરો તો ઓક્સિજન અહીંયા આગળ 1 છે, અહીંયા 2 છે, એટલે આને 2 વડે ગુણી દો. હાઇડ્રોજન 4 છે તો આને 4 વડે તમે ગુણી દો. આ બાજુ 20/0 તો આ બાજુ +4 અને આને 4 વડે ગુણશો તો -4 એટલે 20/0 થઈ જાય. આ રીતે પાણીની ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા છે એ સંતુલિત કરી અને લખી શકાય. અને એટલા માટે જ્યારે પાણીનું ઓક્સિડેશન થાય તો એ વાસ્તવમાં ઓક્સિજનનું ઓક્સિડેશન છે અને એટલા માટે નિપજ તરીકે ઓટો વાયુ મળે છે. ઉત્પન્ન થયેલો આ H ધનાયન જે છે એ દ્રાવણમાં રહેશે અને દ્રાવણમાં H ધનાયનની સાંદ્રતા વધશે. બીજી તરફ તમે જુઓ કે કેથોડ ઉપર પાણીનું રિડક્શન થવાનું છે. હવે રિડક્શન થવું એટલે ઇલેક્ટ્રોન મેળવવું. ઇલેક્ટ્રોન કોણ મેળવશે? તો H ધનાયન ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે. કેમ કે એની પાસે 1s0 છે અને એટલા માટે જો H ધનાયન ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો તમે વિચારો કે H2 વાયુ આપણને નિપજ તરીકે મળશે. જો એક H ધનાયન 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો તટસ્થ હાઇડ્રોજન પરમાણુ મળે. પણ વિચારો આની પાસે હિલિયમ જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના નથી એટલે 2 મોલ H ધનાયન 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવી અને H2 વાયુ બનાવશે કે જેથી કરીને આની ઇલેક્ટ્રોન રચના હિલિયમ જેવી થઈ જાય. તો ખરેખર પાણીનું રિડક્શન એટલે પાણીમાં રહેલા H ધનાયનનું રિડક્શન. તો એને જો આપણે સંતુલિત કરવું હોય તો તમારે આમ વિચારવું પડે કે પાણીનું રિડક્શન એટલે ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની ક્રિયા થાય. જ્યારે પાણીનું રિડક્શન થાય ત્યારે હંમેશા H2 વાયુ નિપજ તરીકે મળશે. ઓક્સિજન જે છે એ હંમેશા OH ઋણાયન તરીકે આપણને મળશે. હવે તમે આ સમીકરણને બેલેન્સ કરો તો આ બાજુ હાઇડ્રોજન 2 છે, અહીંયા 2 છે, અહીંયા 1 છે. આ બાજુ ઓક્સિજન 1 છે, આ બાજુ ઓક્સિજન 1 છે. હાઇડ્રોજન સંખ્યા તમે જુઓ આ બાજુ 3 છે, આ બાજુ 2 છે. આને તમે 2 વડે ગુણી દો તો હવે હાઇડ્રોજન કેટલા થયા? 4. આને તમે 2 વડે ગુણી દો તો આ બાજુ પર હાઇડ્રોજન કેટલા થઈ ગયા? 4. હવે તમે ઓક્સિજન જુઓ આ બાજુ 2 ઓક્સિજન એટલે આ બાજુ પણ 2 ઓક્સિજન. વિસ્ભાર કેટલો થયો? -2. તો આને તમે 2 વડે ગુણી દો તો વિસ્ભાર આ બાજુ પણ -2. આનો મતલબ ખરેખર પાણીનું રિડક્શન એટલે હાઇડ્રોજનનું રિડક્શન અને જો હાઇડ્રોજનનું રિડક્શન થાય તો હંમેશા H2 વાયુ આપણને નિપજ તરીકે મળે છે. અને એટલે આમાં તમે જુઓ કે હાઇડ્રોજનનો ઓક્સિજન +1 છે, ઓક્સિજનનો ઓક્સિજન -2 છે. તો આમાં હાઇડ્રોજનનો ઓક્સિજન ઘટીને 0 થયું જ્યારે ઓક્સિજનનો ઓક્સિજન આમાં પણ -2 છે. તો ખાસ અને ખાસ સમજવાનું કે પાણીનું ઓક્સિડેશન એટલે વાસ્તવમાં ઓક્સિજનનું ઓક્સિડેશન એટલે O2 વાયુ નિપજ તરીકે મળે. પાણીનું રિડક્શન એટલે વાસ્તવમાં H ધનાયનનું રિડક્શન અને એટલા માટે નિપજ તરીકે આપણને H2 વાયુ નિપજ તરીકે મળે છે. હવે જો આ બંને અર્ધ પ્રક્રિયાનો સરવાળો કરો તો એને કોષ પ્રક્રિયા કહેવાય. પણ આ બંને અર્ધ પ્રક્રિયાનો સરવાળો કરવામાં આપણે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સમાન કરવી પડે. માટે અહીંયા 4 ઇલેક્ટ્રોન છે તો આને તમે 2 વડે ગુણી દો તો 4 મોલ H2O + 4 મોલ ઇલેક્ટ્રોન
gives 2 મોલ H2 વાયુ અને 4 મોલ OH ઉનાઈ આમ આપણે લખી શકીએ. અને હવે તમે જો આ બંને અર્ધક પ્રક્રિયાનો સરવાળો કરો તો એને કોષમાં થતી કોષ પ્રક્રિયા તરીકે આપણે ઓળખી શકીએ. અને આ કોષ પ્રક્રિયા પણ એક પ્રકારની રેડોક્સ પ્રક્રિયા થશે. જો 2 મોલ પાણી 4 મોલ પાણી એટલે આ બાજુ 6 મોલ H2O ઇલેક્ટ્રોન 4 મોલ અને આ બાજુ 4 મોલ નીકળે. સામે તમે જો 1 મોલ O2 વાયુ મળે છે, 2 મોલ H2 વાયુ મળે છે, 4 મોલ H ધનાયન અને 4 મોલ OH ઋણાયન મળે છે. આ જે છે 4 મોલ H ધનાયન અને 4 મોલ OH ઋણાયન આ બંને જોડાય 4 મોલ H2O પાણી બનશે. આ બાજુ તમે જુઓ 6 મોલ H2O છે એટલે આ બાજુ 2 મોલ H2O gives 1 મોલ O2 અને 2 મોલ H2 વાયુ નિપજ તરીકે આપણને મળશે. અહીંયા વિચારો કે આ જે કોષ પ્રક્રિયા લખી એ ખરેખર રેડોક્સ પ્રક્રિયા છે. તમે જોઈ શકશો 2 મોલ H2O માંથી 1 મોલ O2 વાયુ અને 2 મોલ H2 વાયુ આપણને નિપજ તરીકે મળે છે. આ તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કે આ એક પ્રકારની રેડોક્સ પ્રક્રિયા છે. પાણીનું ઓક્સિજન થવાથી O2 વાયુ મળે છે અને પાણીનું રિડક્શન થવાથી H2 વાયુ નિપજ તરીકે મળે છે. આમાં જુઓ ઓક્સિજનનો ઓક્સિજન -2 માંથી વધીને 0 એટલે એ ઓક્સિડેશન છે. હાઇડ્રોજનનો ઓક્સિજન +1 માંથી ઘટીને 0 એટલે એ રિડક્શન પ્રક્રિયા છે. તો પાણીનું વિદ્યુત વિભાજન એટલે ખરેખર પાણીનું ઓક્સિડેશન અને પાણીનું રિડક્શન થાય છે અને એટલા માટે નિપજ તરીકે આપણને O2 વાયુ અને H2 વાયુ આપણને નિપજ તરીકે મળે છે. શા માટે ભાઈ આવા પ્રકારની રેડોક્સ પ્રક્રિયા થાય છે? તમે વિદ્યુત ધ્રુવો ડૂબાડી અને બહારથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કર્યો એટલે આવા પ્રકારની રેડોક્સ પ્રક્રિયા થાય છે અને એટલે તમને આ પ્રકારની નિપજો મળે છે. જો તમે બહારથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવાનું બંધ કરી દો તો આ રેડોક્સ પ્રક્રિયા અટકી જવાની છે. કારણ કે આ પ્રકારની રેડોક્સ પ્રક્રિયા સ્વયં પ્રેરિત નથી અને એટલા માટે આ પ્રકારની ઘટનાને વિદ્યુત વિભાજન અથવા ઇંગ્લિશમાં તેને ઇલેક્ટ્રોલિસિસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અહીંયા પાણીનું ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન થાય છે એટલે આને પાણીના વિદ્યુત વિભાજન તરીકે ઓળખવામાં આવે. આવા પ્રકારની જ્યારે ઘટના થાય તો એ પ્રકારની ઘટનાને વિદ્યુત વિભાજન અથવા ઇંગ્લિશમાં ઇલેક્ટ્રોલિસિસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને આ પ્રકારના કોષ અથવા ઉપકરણને જ વિદ્યુત વિભાજન કોષ ઇલેક્ટ્રોલિટિક સેલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બીજું ઉદાહરણ તમે જુઓ અને ખાસ મિત્રો અહીંયા આપણે પાણીનું ઓક્સિડેશન અને પાણીનું રિડક્શન સમજાવ્યું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે એક જ પદાર્થ જે છે પાણી એનું ઓક્સિડેશન થાય છે અને એક જ પદાર્થ પાણીનું રિડક્શન થાય છે. તમે જો 11 નો રેડોક્સ પ્રક્રિયાનો પાઠ તમને જો યાદ હોય તો તમે એને યાદ કરજો કે આવા પ્રકારની રેડોક્સ પ્રક્રિયાને વિષમીકરણની પ્રક્રિયા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે કે જેમાં એક જ પદાર્થનું ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન થતું હોય. તમે સમજ્યા છો તમને યાદ હશે કે નહીતર ખરેખર રેડોક્સ પ્રક્રિયામાં શું હોય તો એક પદાર્થનું ઓક્સિડેશન થતું હોય બીજા પદાર્થનું રિડક્શન થતું હોય. કેટલીક રેડોક્સ પ્રક્રિયા તમે એવી પણ જોઈ હશે કે જેમાં એક જ પદાર્થનું ઓક્સિડેશન થતું હોય અને રિડક્શન થતું હોય. આવા પ્રકારની જો રેડોક્સ પ્રક્રિયા હોય તો એને વિષમીકરણની પ્રક્રિયા તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ. તો ખરેખર પાણીનું વિદ્યુત વિભાજન એટલે પાણીનું વિષમીકરણની પ્રક્રિયા કહી શકાય અને પાણીનું વિદ્યુત વિભાજન થવાથી એનોડ ઉપર O2 વાયુ અને કેથોડ ઉપર H2 વાયુ આપણને નિપજ તરીકે મળે છે. તો આવા પ્રકારના કોષને આપણે વિદ્યુત વિભાજન કોષ ઇલેક્ટ્રોલિટિક સેલ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ખરેખર આ વિદ્યુત વિભાજનને સમજવા માટે આપણે પહેલું જે ઉદાહરણ લીધું પાણીનું વિદ્યુત વિભાજન એમાં પાણીનું ઓક્સિડેશન અને પાણીનું રિડક્શન પ્રક્રિયાઓ કેવી રીતે લખાય એ ખાસ તમને સમજાવવું જોઈએ અને એ આપણે ઘણા બધા દાખલાઓમાં પણ એનો આપણે આગળ ઉપર ઉપયોગ કરવાનો છે. બીજી ઘટના તમે જુઓ વિદ્યુત વિભાજન માટેની તો બીજા એક કોર્સમાં આપણે પિગલિક NaCl એટલે કે સોડિયમ ક્લોરાઇડનું પિગલિક દ્રાવણ છે એ આપણે લીધેલું છે. તમે જોઈ શકો છો કે પહેલા કોષમાં વિદ્યુત વિભાજન જલીય દ્રાવણ છે. આ જે છે તે વિદ્યુત વિભાજન જલીય દ્રાવણ કહેવાય. બીજા કોષમાં પિગલિક NaCl છે. હવે પિગલિક NaCl નો મતલબ શું થાય અને બીજું કે વિદ્યુત વિભાજ્ય કોને કહેવાય એ પણ તમે જાણો છો કે જેમાં આયનોની હાજરી હોય અને આયનોની હાજરી હોવાના કારણે એ દ્રાવણ વિદ્યુતનું વાહક હોય તો એવા દ્રાવણને આપણે વિદ્યુત વિભાજ્ય અથવા ઇંગ્લિશમાં તેને આપણે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. દાખલા તરીકે તમે જુઓ કે પાણી છે એમાં તમે સોડિયમ ક્લોરાઇડ તમે ઉમેરો
તો આપણો અનુભવ છે પાણીમાં મીઠું દ્રાવ્ય થશે અને સોડિયમ પ્લસ 1 આયન અને Cl આયન ઉત્પન્ન થશે અને એના કારણે એ દ્રાવણ વિદ્યુતનું વાહક બનશે, તો એને વિદ્યુત વિભાજ્યનું જલીય દ્રાવણ કહેવાય. ખરેખર દ્રાવણની વાહકતા માટે જવાબદાર આયનોની હાજરી છે, આ વાત તમને સમજાવી છે. અને બીજી વાત કે આયનોની હાજરી જ માત્ર પૂરતી નથી, આયનો સ્થાનાંતરિત થતા હોવા જોઈએ, આયનોમાં મોબિલિટીનો ગુણધર્મ હોવો જોઈએ. જો તમે મીઠું ઘન અવસ્થામાં તમે જ્યારે જુઓ છો તો આયનો તો એમાંય છે, પણ આયનો એમાં સ્થિર છે, એટલે ઘન મીઠું જે છે એ વિદ્યુતનું અવાહક છે. જેવું તમે એને પાણીમાં ઉમેરશો તો પાણીમાં ઉમેરવાથી તમે યાદ કરો મીઠું પાણીમાં દ્રાવ્ય થશે, આયનો વચ્ચેનો આયનીય બંધ તૂટશે, આયનો અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરવા માંડશે અને એ આયનો વીજભાર ધરાવે છે, એના કારણે એ દ્રાવણ વિદ્યુતનું વાહક બને છે, જેને આપણે વિદ્યુત વિભાજ્યના જલીય દ્રાવણ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. મોટા ભાગે તમે જુઓ તો કોષમાં વિદ્યુત વિભાજ્યના જલીય દ્રાવણનો જ આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ, કારણ કે એ જ દ્રાવણો વિદ્યુતના વાહક હોય છે. પરંતુ વિદ્યુતના વહન માટે કોણ જવાબદાર છે? તો એક આયનોની હાજરી જવાબદાર છે અને સાથે સાથે આયનોમાં સ્થાનાંતરિત મોબિલિટીનો ગુણધર્મ હોવો જોઈએ, એ જરૂરી છે. અને એટલે તમે જુઓ કે પાણીમાં તમે મીઠું ઉમેરશો તોય આયનો મુક્ત થશે અને આયનો ગતિ કરશે, આયનો સ્થાનાંતરિત થશે. માની લો કે એવી રીતે આયનો તમારે ઉત્પન્ન ન કરવા હોય તો બીજો રસ્તો પણ છે કે કોઈ એક પાત્રમાં તમે ઘન મીઠું લો અને તમે એને ગરમ કરો. મીઠું જે છે NaCl, એમાં આ પ્રકારનો આયનીય બંધ છે, એ તમે જાણો છો, આપણે 11 સાયન્સમાં ભણી ગયા છીએ. આ જે છે ઘન મીઠું, એમાં આ પ્રકારનો આયનીય બંધ છે જે આયનોને જકડી રાખે છે. આપણે આ બંધને તમે જો તોડશો, આ પ્રકારનું આયનો વચ્ચેનું આકર્ષણ બળ તમે જો તોડશો એટલે આયનો અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરવા માંડશે. અને આ પ્રકારનું આકર્ષણ તોડવા માટેના બે રસ્તાઓ છે. એક, તમે પાણીમાં ઉમેરશો તો પણ આ પ્રકારનું આકર્ષણ બળ તૂટશે અને આપણે લખીએ છીએ કે NaCl સોલિડ જે છે એને તમે જો પાણીમાં ઉમેરો તો આપણે આમ લખીએ છીએ કે એને પોઝિટિવ અને Cl નેગેટિવ. પણ યાદ કરો, આને આપણે એક્વિયસ કહીએ છીએ અને એક્વિયસ એટલે જલી. આ પ્રકારની ક્રિયાને તમે યાદ કરો, આપણે દ્રાવક યોજન, સોલ્વેશન એવા નામથી આપણે ઓળખીએ છીએ. એક આયનને ચલિત કરવા માટેનો એક રસ્તો કે આવા પ્રકારના આયનીય ઘન પદાર્થને તમે પાણીમાં ઉમેરશો એટલે દ્રાવક યોજનની ક્રિયા થશે, આયનો આ રીતે મુક્ત થઈ અને અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરશે અને એના કારણે તે વિદ્યુતનું વહન કરી શકશે. માની લો કે આ જે સોડિયમ ક્લોરાઇડ ઘન છે કે જેમાં આયનો હોવા છતાં સ્થિર છે, જેના કારણે તે વિદ્યુતનું વહન કરી શકતા નથી. પણ જો તમે આને ગરમ ઉષ્મા આપશો, તમે ગરમ કરશો તો તમે વિચારો કે આયનો વચ્ચેનું આકર્ષણ બળ તૂટશે અને જો આયનો વચ્ચેનું આકર્ષણ બળ તૂટશે તો પણ આ પ્રકારના આયનો છે એ મુક્ત થશે, જેને આપણે એની પ્રવાહી અવસ્થા તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. આ પ્રકારના જે આયનો ઉત્પન્ન થાય છે એ અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરવા માંડશે અને એની પ્રવાહી અવસ્થા આપણને જોવા મળશે. આપણો અનુભવ છે કે મીઠાને તમે ગરમ કરો તો ઘનનું રૂપાંતર પ્રવાહીમાં થઈ જશે. તમને એવું પણ ખ્યાલ છે કે આના માટે જે જરૂરી આપણે ઉષ્મા આપીએ છીએ એને લેટિસ એન્થાલ્પીના નામથી એને આપણે ઓળખીએ છીએ. જો તમે આ રીતે આયનો ઉત્પન્ન થાય અને આયનો જો આ રીતે મુક્ત થાય, આયનો વચ્ચેનું આકર્ષણ બળ તૂટી જાય અને જો આયનો ઉત્પન્ન થાય, મુક્ત થાય તો એ અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરશે, સ્થાનાંતરિત થશે અને એ પણ વિદ્યુતનું વહન કરી શકશે. એવા સંજોગોમાં એને પિગલિંગ NaClના નામથી ઓળખવામાં આવે. પિગલિંગ NaCl એટલે તમે જુઓ કે પાણી ઉમેર્યા વગર માત્ર ને માત્ર ઉષ્મા આપી ગરમ કરી અને જો તમે આયનોને સ્થાનાંતરિત કરો કે જેના કારણે વિદ્યુતનું વહન કરી શકે છે, એવા પ્રકારના દ્રાવણને પિગલિત વિદ્યુત વિભાજ્ય તરીકે તેને ઓળખવામાં આવે. આ ભેદને ખાસ સમજજો કે આ જલીય દ્રાવણ નથી. પિગલિત વિદ્યુત વિભાજ્ય છે એનો મતલબ પાણી ઉમેર્યા વગર માત્ર ને માત્ર આયનીય ઘન પદાર્થને ગરમ કરવાથી આયનો વચ્ચેનું આકર્ષણ બળ તૂટશે અને આયનો મુક્ત થશે. આયનો જો મુક્ત થાય, આ આકર્ષણ બળ તૂટી જાય તો આયનો અસ્તવ્યસ્ત ગતિ કરવા માંડશે, જેના કારણે તે વિદ્યુતનું વાહક બને છે. એટલે અહીંયા આગળ આ કોર્સમાં જે છે પિગલિત NaCl છે, ઇંગ્લિશમાં તેને ફ્યુઝડ સોડિયમ ક્લોરાઇડ તરીકે ઓળખવામાં આવે. આમાં ફેર શું? તો જલીય દ્રાવણમાં અને પિગલિત સોડિયમ ક્લોરાઇડના દ્રાવણમાં ફેર એટલો કે આમાં પાણીની હાજરી બિલકુલ નથી અને એટલા માટે અતિ ઊંચી સાંદ્રતા ધરાવતું વિદ્યુત વિભાજ્ય આપણને મળશે.
કોઈ પણ પદાર્થનું તમે જલીય દ્રાવણ તમે લો તો એની સાંદ્રતા પીગલિત વિદ્યુત વિભાજ્ય જેટલી હશે નહીં. કોઈ પણ ઘન પદાર્થને તેના ગલન બિંદુ જેટલા તાપમાને તમે લઈ જાઓ તો ઘનનું રૂપાંતર પ્રવાહીમાં થાય છે, એ આપણે જાણીએ છીએ. અને ત્યારે આપણને એની પીગલિત અવસ્થા મળશે. પીગલિત દ્રાવણ કોનું લેવું જોઈએ? તો જે આયનીય ઘન પદાર્થ છે એનું પીગલિત દ્રાવણ તમે લેશો તો એમાં આયનો મુક્ત થવાથી વિદ્યુતનું વહન કરશે. અન્ય કોઈ પણ પદાર્થ તમે ઘન પદાર્થ તમે લ્યો તો એના પીગલિત દ્રાવણ લેવાથી વિદ્યુતના વાહક બનશે નહીં. દાખલા તરીકે ખાંડને તમે ગરમ કરો એના ગલન બિંદુ જેટલા તાપમાને, યુરિયાને તમે એના ગલન બિંદુ જેટલા તાપમાને ગરમ કરો તો એની તમને પ્રવાહી અવસ્થા મળશે, એનું પીગલિત સ્વરૂપ મળશે, પણ એ વિદ્યુતનું વહન કરી શકશે નહીં. કેમ કે એમાંથી આયનો ઉત્પન્ન થવાના નથી. તો ખાસ કરીને આયનીય ઘન પદાર્થ જે છે એને તમે એના ગલન બિંદુ જેટલા તાપમાને ગરમ કરશો તો આયનીય આકર્ષણ બળ તૂટી જવાથી આયનો ચલિત થશે, આયનો મોબિલિટીનો ગુણધર્મ પ્રાપ્ત કરશે, આયનો સ્થાનાંતરિત થશે અને એના કારણે વિદ્યુતનું વહન કરી શકશે. આવા પ્રકારના દ્રાવણને પીગલિત વિદ્યુત વિભાજ્ય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પીગલિત વિદ્યુત વિભાજ્ય લેવાનું કારણ એ હોય છે કે એમાં અતિ ઊંચી સાંદ્રતા એમાં હોય છે, કેમ કે એમાં પાણીની હાજરી નથી. આવું દ્રાવણ લેવાનું કારણ એ છે કે આમાં અતિ ઊંચી સાંદ્રતા હોવાથી આપણને એક પ્રકારની નિપજ છે એ આપણને મળશે. અહીંયા પીગલિત સોડિયમ ક્લોરાઇડ આપણે લીધેલું છે. મિત્રો ખાસ તમે જરાક જુઓ બોર્ડ ઉપર, તો અત્યારે અભ્યાસ આપણે ચાલુ રાખવાનો છે. થોડોક એક ટેકનિકલ પ્રોબ્લેમ અત્યારે આવી ગયો છે, અર્થાત બોર્ડ ઉપર તમને કદાચ દેખાવામાં થોડીક તકલીફ પડશે. ફરી વખત આજે વીજ પ્રવાહ મતલબ લાઇટ જતી રહી છે. મારે તમને એક જ મુદ્દો સમજાવવો છે અને એટલા માટે થોડોક તમે પ્રયાસ કરજો. મારે તમને માત્ર ને માત્ર પીગલિત સોડિયમ ક્લોરાઇડનું વિદ્યુત વિભાજન સમજાવવું છે. અહીંયા વચ્ચે તમને એક મિત્રો વાત કરી દો કે જ્યારે અમે આ પ્રકારનું બધું કામ કરીએ છીએ ત્યારે તમે અમારી સામે નથી. અમે ખાલી માત્ર ને માત્ર અમારા બધા હથિયાર લઈ અને વિડીયો રેકોર્ડિંગ કરીએ છીએ તમારા માટે, અને એની અંદર બીજા ઘણા બધા અવરોધો પ્રોબ્લેમ્સ અહીંયા આવતા હોય છે અને એ બધાનો સામનો કરી અને આ કામ આપણે પાર પાડવાનું છે. એટલે થોડુંક જે મુશ્કેલીઓ ક્યારેક ક્યારેક આવે છે એને આપણે ગ્રાહ્ય રાખી અને આ કામ કરવું પડશે. તમે પણ આ બાબત જાણો છો, ઘરે તમને પણ કેટલાક અવરોધો મુશ્કેલી આવતી હોય છે. ક્યારેક તમારી મોબાઈલમાં બેટરી ચાર્જ નથી હોતી, નેટવર્ક નથી હોતું, ક્યારેક ઘરમાં બીજો કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ હોય છે. આવા બધા અવરોધોની વચ્ચે તમે પણ ભણવાનું કામ કરતા હશો એવું અમે માનીએ છીએ, અને એ જ સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો પણ નથી. એટલે આવી બધી મુશ્કેલીઓને ધ્યાનમાં રાખી અને આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. એટલે બોર્ડ ઉપર તમને થોડોક પ્રયાસ કરજો. મારે તમને ખાલી પીગલિત NaClનું વિદ્યુત વિભાજન સમજાવવું છે, અને પીગલિત વિદ્યુત વિભાજન એટલે તમે સમજો કે એમાં પાણીની હાજરી નથી અને એટલા માટે અતિ ઊંચી સાંદ્રતા ધરાવતું દ્રાવણ આપણને મળશે. આવી ઊંચી સાંદ્રતાની જરૂર એટલા માટે પડે કે આપણે આગળ ઉપર ભણશું કે વિદ્યુત ધ્રુવો ઉપર જે નિપજો પ્રાપ્ત થાય છે ને એનો એક આધાર દ્રાવણની સાંદ્રતા ઉપર પણ રહેલો હોય છે. તો દ્રાવણની સાંદ્રતા ઉપર એક આધાર રહેલો હોય છે અને એના કારણે આ પ્રમાણે સાંદ્રતામાં ફેરફાર તમે જો કરશો તો ઘણી બધી વખત મળતી જે નિપજ છે એ નિપજમાં પણ આપણને ફેરફાર જોવા મળે છે. તો અહીંયા આગળ સોડિયમ ક્લોરાઇડ જે છે પીગલિત, એનું આપણે વિદ્યુત વિભાજન કરવાનું છે. તો પ્લેટિનમ સ્ટીલ અથવા નિષ્ક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવો ડુબાડી અને જો તમે બહારથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરશો તો એનો જે ધન ધ્રુવ છે એના ઉપર આ પ્રકારનો ઋણાયન આકર્ષણ, કેથોડ એ ઋણ ધ્રુવ છે એના ઉપર આ પ્રકારનો ધનાયન આકર્ષણ, અને એનોડ ઉપર ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા થવાની છે. એનોડ ઉપર તમે જુઓ Cl ઋણાયન જાય છે અને આ Cl ઋણાયન ઓક્સિડેટ થવાથી Cl2 વાયુ આપણને નિપજ તરીકે મળશે. કેથોડ ઉપર સોડિયમ +1 આયન જશે, સોડિયમ +1 આયન, અને એ ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે અને રિડક્શન થવાથી આપણને સોડિયમ ધાતુ કેથોડ ઉપર આપણને મળશે. વિચારો, બંનેમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સમાન કરવા માટે અને આપણે 2 વડે ગુણીએ તો કેથોડ ઉપર આપણને 2 મોલ સોડિયમ ધાતુ આપણને નિપજ તરીકે મળે છે. એટલે કે
જો પિગલિત NaClનું વિદ્યુત વિભાજન કરવામાં આવે, બહારથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે, તો એનોડ ઉપર Cl2 વાયુ નિપજ તરીકે મળશે, કેથોડ ઉપર સોડિયમ ધાતુ આપણને નિપજ તરીકે મળશે, અને આ બંને અર્ધક પ્રક્રિયાનો સરવાળો કરો તો એ એક કોષ પ્રક્રિયા છે, એક પ્રકારની રેડોક્સ પ્રક્રિયા છે, અને આવી રેડોક્સ પ્રક્રિયા થઈ અને આપણને Cl2 વાયુ અને સોડિયમ ધાતુ આપણને નિપજ તરીકે મળે છે। મિત્રો અહીંયા વિચારો કે જો પિગલિત સોડિયમ ક્લોરાઇડનું તમે વિદ્યુત વિભાજન કરશો તો નિપજ તરીકે Cl2 વાયુ અને સોડિયમ ધાતુ આપણને નિપજ તરીકે મળે છે। શા માટે અને ક્યાં સુધી આવા પ્રકારની રેડોક્સ પ્રક્રિયા થશે? તો ઓક્સિજન આણ તમે જુઓ -1 માંથી વધીને 0, +1 માંથી ઘટીને 0, અર્થાત આ એક પ્રકારની રેડોક્સ પ્રક્રિયા છે। પણ ક્યાં સુધી આવી રેડોક્સ પ્રક્રિયા થશે? તો વિચારો, જ્યાં સુધી તમે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરશો ને ત્યાં સુધી જ આવી રેડોક્સ પ્રક્રિયા થશે, અને વિદ્યુત ઉર્જાનું રૂપાંતર રાસાયણિક ઉર્જામાં થાય છે એમ કહી શકાય। અને આવું રૂપાંતર કરતો કોઈ પણ કોષ કે ઉપકરણ છે એને વિદ્યુત વિભાજન કોષ, ઇલેક્ટ્રોલિટિક સેલ તરીકે એને ઓળખવામાં આવે। તો આ બંને ઉદાહરણો પરથી જો આપણે વ્યાખ્યા સમજીએ કે વિદ્યુત વિભાજન કોને કહેવાય, તો વિદ્યુત વિભાજનનું જલીય દ્રાવણ અથવા પિગલિત વિદ્યુત વિભાજ્ય કોષમાં લઈ યોગ્ય વિદ્યુત ધ્રુવો ડૂબાડે। શું કામ યોગ્ય વિદ્યુત ધ્રુવ? કેમ કે તમે જો નિષ્ક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવ અત્યારે લીધા છે એટલે એના સંપર્કમાં રહેલા આ પાણીનો અણુ કે આમાં આયનોનું ઓક્સિડેશન રિડક્શન થાય છે। જો તમે આમાં સક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવ તમે લ્યો તો વિદ્યુત ધ્રુવનું પોતાનું ઓક્સિડેશન રિડક્શન થવા માંડે અને નિપજ આખી બદલાઈ જાય। એટલે જેવા વિદ્યુત ધ્રુવો તમે ડૂબાડશો એવી નિપજ મળશે। એટલે યોગ્ય વિદ્યુત ધ્રુવો ડૂબાડી અને બહારથી જો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે તો વિદ્યુત ધ્રુવો ઉપર રેડોક્સ પ્રક્રિયા થઈ રાસાયણિક નિપજો પ્રાપ્ત થાય છે। આ પ્રકારની ઘટનાને વિદ્યુત વિભાજન કહેવાય, અને આવા પ્રકારના કોષને વિદ્યુત વિભાજન કોષ કહેવાય, અને એમાં થતી રેડોક્સ પ્રક્રિયાને વિદ્યુત વિભાજન પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ફરી વખત કોને કહેવાય ઇલેક્ટ્રોલિસિસ? વિદ્યુત વિભાજન કોને કહેવાય? તો વિદ્યુત વિભાજન જલીય દ્રાવણ અથવા પિગલિત વિદ્યુત વિભાજ્ય કોષમાં લઈ યોગ્ય વિદ્યુત ધ્રુવો ડૂબાડી બહારથી જો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે તો વિદ્યુત ધ્રુવો ઉપર રેડોક્સ પ્રક્રિયા થઈ રાસાયણિક નિપજો પ્રાપ્ત થાય છે। આ પ્રકારની ઘટનાને વિદ્યુત વિભાજન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। આ પ્રકારના કોષને વિદ્યુત વિભાજન કોષ કહેવાય, અને એમાં થતી જે રેડોક્સ પ્રક્રિયા છે એને વિદ્યુત વિભાજન પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે। પરંતુ ખાસ મિત્રો તમને યાદ હોવું જોઈએ કે આ પ્રકારની વિદ્યુત વિભાજન પ્રક્રિયા સ્વયં પ્રેરિત નથી। તમે આ રીતે કોઈ બાહ્ય કારકની મદદથી આ પ્રકારની રેડોક્સ પ્રક્રિયા પાર પાડો છો, અને એટલા માટે આવા પ્રકારની રેડોક્સ પ્રક્રિયા માટે તમે યાદ કરો ΔGનું મૂલ્ય ધન હોય, કેમ કે આ પ્રક્રિયા સ્વયં પ્રેરિત નથી। કોઈ બાહ્ય કારક એક્સટર્નલ ફોર્સિસનું મદદથી આ પ્રક્રિયા થાય છે, અને એટલા માટે વિદ્યુત વિભાજન કોષમાં થતી રેડોક્સ પ્રક્રિયા સ્વયં પ્રેરિત નથી, અર્થાત એના માટે ΔGનું મૂલ્ય ધન હોય। એટલે જ્યાં સુધી તમે બહારથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરશો ત્યાં સુધી જ રેડોક્સ પ્રક્રિયા થશે અને આપણને રાસાયણિક નિપજો છે એ પ્રાપ્ત થશે। તો આવા પ્રકારના કોષને વિદ્યુત વિભાજન કોષ કહેવાય। ઉદ્યોગમાં આ પ્રકારના કોષનો ઉપયોગ કરી અને એલ્યુમિનિયમ ધાતુનું ઉત્પાદન થાય, સોડિયમ ધાતુનું ઉત્પાદન થાય, મેગ્નેશિયમ ધાતુના ઉત્પાદન, અને એ સિવાય બીજા ઘણા બધા ઉપયોગો છે જે આપણે આગળ ઉપર જોશું। પરંતુ આવા પ્રકારના કોઈ પણ કોષ હોય તો એને વિદ્યુત વિભાજન કોષ અથવા ઇલેક્ટ્રોલિટિક સેલ તરીકે ઓળખવામાં આવે। વ્યાખ્યા મિત્રો ગોખવાની નથી, વ્યાખ્યા સમજીને યાદ રાખવાની છે। તમે વિચારો કે કોને આપણે વિદ્યુત વિભાજન કીધું? તો વિદ્યુત વિભાજનનું જલીય દ્રાવણ અથવા પિગલિત વિદ્યુત વિભાજ્ય કોષમાં લઈ યોગ્ય વિદ્યુત ધ્રુવો ડૂબાડી અને બહારથી જો વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે તો વિદ્યુત ધ્રુવો ઉપર રેડોક્સ પ્રક્રિયા થવાથી રાસાયણિક નિપજો પ્રાપ્ત થાય છે। આ પ્રકારની ઘટનાને વિદ્યુત વિભાજન કહેવાય। આવા પ્રકારના કોષને વિદ્યુત વિભાજન કોષ કહેવાય, અને એમાં થતી રેડોક્સ પ્રક્રિયાને વિદ્યુત વિભાજન પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। હવે આવા પ્રકારના કોષનો ઉપયોગ ઉદ્યોગોમાં ખાસ કરીને થતો હોય છે। આનો ઉપયોગ સામાન્ય જીવન વ્યવહારમાં ઉપયોગ આનો શક્ય નથી। દાખલા તરીકે તમે જુઓ એલ્યુમિનિયમ ધાતુ, સોડિયમ ધાતુ, મેગ્નેશિયમ ધાતુ આવી જે સક્રિય ધાતુઓ છે એના રિડક્શન કરી અને ધાતુઓના ઉત્પાદન માટે આ પ્રકારના વિદ્યુત વિભાજન કોષનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। આપણે આગળ ઉપર ભણશું ધાતુ કર્મવિધિના પાઠમાં કે સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ જેવી જે સક્રિય ધાતુ છે, લિથિયમ જેવી જે સક્રિય ધાતુ છે એનું
રિડક્શન એના ધાતુના આયનનું રિડક્શન સામાન્ય રિડક્શન કરતાં વડે શક્ય હોતું નથી અને એટલા માટે આવા પ્રકારની સક્રિય ધાતુના ઉત્પાદન માટે આ પ્રકારના વિદ્યુત વિભાજન કોષનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે એલ્યુમિનિયમના ઉત્પાદનમાં હોલ હેરાઉન્ડ પ્રવૃત્તિ એ આ પ્રકારના વિદ્યુત વિભાજન કોષનું ઉદાહરણ છે. સોડિયમ ધાતુના ઉત્પાદનમાં વપરાતો ડાઉન કોષ એ આ પ્રકારના વિદ્યુત વિભાજન કોષનું ઉદાહરણ છે. તેવી જ રીતે પ્રબળ આલ્કલી એટલે કે પ્રબળ બેઝ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ હોય, પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ હોય તેવા પ્રબળ બેઝ કે પ્રબળ એસિડના ઉત્પાદન માટે પણ આ પ્રકારના વિદ્યુત વિભાજન કોષનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ઘણી બધી વખત જો તમે ધાતુના સક્રિય વિદ્યુત ધ્રુવ તમે લ્યો તો આપણે આગળ ઉપર ભણ્યું કે એક ધાતુ ઉપર બીજી ધાતુનું પ્લેટિંગ કરી શકાય છે. ગુજરાતીમાં વિદ્યુત ઢોળ ચઢાવવા માટે પણ આ પ્રકારના વિદ્યુત વિભાજન કોષનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને એવા ઉપયોગો આપણે આગળ ઉપર જોશું પણ ખરા. આ ઉપરાંત વિદ્યુત વિભાજન કોષનો એક મહત્વનો ઉપયોગ ધાતુના શુદ્ધિકરણ માટે પણ આ પ્રકારના વિદ્યુત વિભાજન કોષનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો એક ધાતુ ઉપર બીજી ધાતુનું પ્લેટિંગ કરવા માટે અર્થાત વિદ્યુત ઢોળ ચઢાવવા માટે આનો ઉપયોગ થાય. ધાતુના શુદ્ધિકરણ માટે પણ વિદ્યુત વિભાજન કોષનો ઉપયોગ થાય. સક્રિય ધાતુ સોડિયમ, મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ જેવી સક્રિય ધાતુના ઉત્પાદન માટે પણ વિદ્યુત વિભાજન કોષનો ઉપયોગ થાય છે. પ્રબળ આલ્કલી NaOH, KOH, પ્રબળ એસિડ H2SO4 આવા પ્રબળ એસિડના પ્રબળ બેઝના ઉત્પાદન માટે પણ આ પ્રકારના વિદ્યુત વિભાજન કોષનો ઉપયોગ ઉદ્યોગોમાં કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે વિદ્યુત વિભાજન કોષ જે છે એની ફલશ્રુતિ શું તો મેં કીધું તેમ એની ફલશ્રુતિ અથવા એનો ફાયદો એટલે આપણને રાસાયણિક નિપજો પ્રાપ્ત થાય છે. તમે યાદ કરો કે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષની ફલશ્રુતિ એટલે એનું કોષ પોટેન્શિયલ મૂલ્ય અને તમને યાદ હશે કે એનો આધારે ત્રણ બાબત ઉપર હતો. એક કોષના તાપમાન ઉપર હતો, વિદ્યુત ધ્રુવોની પ્રકૃતિ ઉપર એનો આધાર હતો અને ત્રીજો આધાર એની જલીય દ્રાવણની સાંદ્રતા ઉપર હતો. તો એવી જ રીતે વિદ્યુત વિભાજન કોષમાં વિદ્યુત ધ્રુવો ઉપર જે આપણને નિપજો મળે છે એનો પણ આધાર ત્રણ પરિબળો ઉપર હોય છે. એક આધાર જે છે એ વિદ્યુત ધ્રુવોની પ્રકૃતિ ઉપર આધાર હોય છે. વિદ્યુત ધ્રુવોની પ્રકૃતિ વિચારજો બરાબર. જે આપણને નિપજો મળે છે એનો એક આધાર વિદ્યુત ધ્રુવોની પ્રકૃતિ ઉપર. જો તમે વિદ્યુત ધ્રુવો બદલશો તો નિપજો બદલાઈ જવાનો છે. એક આધાર જલીય દ્રાવણની સાંદ્રતા ઉપર, જલીય દ્રાવણની સાંદ્રતા ઉપર એક એનો આધાર રહેલો હોય છે અને ત્રીજો જે આધાર છે તે પસાર કરેલો જે વિદ્યુતનો જથ્થો છે એના ઉપર એનો આધાર રહેલો હોય છે. અર્થાત જો તમે વધારે વિદ્યુતનો જથ્થો પસાર કરશો તો વધુ નિપજ મળશે, ઓછો વિદ્યુત જથ્થો પસાર કરશો તો ઓછી નિપજ મળશે. એ સ્વાભાવિક છે કે જ્યાં સુધી વિદ્યુતનો જથ્થો પસાર થાય ત્યાં સુધી જ રેડોક્સ પ્રક્રિયા થવાની છે અને માટે ત્યાં સુધી જ આપણને નિપજ છે એ આપણને મળવાની છે. તો આવી રીતે વિદ્યુત વિભાજન કોષમાં વિદ્યુત ધ્રુવો ઉપર પ્રાપ્ત થતી નિપજોનો જથ્થો આ ત્રણ બાબત ઉપર આધારિત હોય છે. એ પણ સમજીને યાદ રાખવાનું છે. ખાસ કરીને વિદ્યુત વિભાજન કોષનો અભ્યાસ માઇકલ ફેરાડે નામના વૈજ્ઞાનિકે કર્યો અને એનો ખૂબ અભ્યાસ કરી અને જે નિયમો પ્રસ્થાપિત કર્યા છે એને ફેરાડેના વિદ્યુત વિભાજનના નિયમો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એને આપણે સમજીશું પણ એની વાત આપણે આવતા નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.